We chapter start that is respiration in plants. Okay, respiration in plants. In that respiration process. See, we are breathing, right? Oxygen oxygen in our body use for the respiration purpose, for the synthesis of ATP molecule. That's why respiration plants. Plants, they can synthesize their own food in the form of glucose and it will be stored in the form of sucrose. Sucrose I converted, glucose it will be synthesized, sucrose it will be transported and it will be stored in the form of starch. That plants glucose synthesize in the plants. Then after that it will be converted in the form of sucrose for the transportation into different areas. Then after that this will be stored in the form of starch. And for what purpose they are synthesizing the glucose? Plants are synthesizing. It is for their purpose, for their energy requirement. That's why our body. See here, we are taking food. Food energy food we know we are taking starch, fat, protein. Molecules food complex macromolecules. These complex macromolecules in our digestive system, it will undergo stepwise digestion, and in the small intestine, jejunum and ileum region, it will be converted completely into glucose, glycerol, fatty acid as well as amino acid. Particles digest that will be absorbed to our blood. Blood stream like absorb this blood stream like absorb this food energy ki vendiyana food blood like food use cheyyunna appo enganeyana avadne energy undavunna energy currency of the cell is ATP molecule aanu energy currency ennu parayunnathu adu edo organismthillayalum living organisms energy currency is nothing but ATP adenosine triphosphate appo ee oru roopathil convert cheyanengi that has to enter inside the cell. എവിടെയൊക്കെയാണോ എനർജി വേണ്ടത് ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ഓരോ മോളിക്യൂളും വിഘടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മോളിക്യൂളും കാറ്റബോളിസം ചെയ്യുമ്പോൾ that will release some heat energy. ആ ഹീറ്റ് എനർജിനെ ATP മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കറൻസി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. Okay, so the respiration process the complete digestion or the oxidation of the macromolecule or organic molecule in the cell for the liberation of ATP molecule or energy molecule. That is called as respiration. Our respiration is a step the breathing. Energy use that energy it is used for several anabolic reactions in our body. Our body is a complex molecule, macromolecule. Energy വേണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ബിൽഡപ്പ് പ്രോസസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിന് ഡാമേജ് പറ്റി അതിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം സോ സെവറൽ പർപ്പസ് മെനി പർപ്പസ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ എനർജിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഫുഡിനകത്തുനിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല that energy has to occur by the oxidation of this food molecule inside the cell. That is called as the respiration process. And in respiration process energy which is liberated that is in the form of heat energy. That heat energy it will be stored in the form of ATP molecule. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫുഡ് മോളിക്യൂളും വിഘടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാറ്റബോളിസം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് കാറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കുറച്ച് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ കുറച്ച് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്താ ഈ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് adenosine it is nothing but one nucleoside. Adenosine triphosphate it is a nucleotide. Okay, so here we can say adenosine we can just represent like this adenosine and we can say the phosphate group when it is attached like this. This is called as adenosine triphosphate. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ATP molecule ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ
adenosine monophosphate അല്ലെങ്കിൽ adenosine, it will be added with one phosphate. അതുപോലെ 3 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡിനോസിനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെന്താണ്? അനാബോളിക് പ്രോസസ് ആണ്. ഈ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഹീറ്റ് എനർജി വേണം. ആ ഹീറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഡ്യൂ ടു കാറ്റബോളിസം ഓഫ് ദ മാക്രോ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ വിച്ച് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫുഡ്. അത് മേജർലി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അറിയോ? ഒന്നുപോലെ അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് fat ആയിരിക്കാം. So here we can say respiration, when it occurs, we can see there are 3 different types of substrate molecule which is occurring, which is taking part in the respiration. Those molecules we will call as respiratory substrate. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് respiratory substrate. Respiratory substrates are, these are carbohydrate, fat and protein. Okay, so here carbohydrate is the major respiratory substrate. ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട്. So here carbohydrate, if it is not present, then fat will be taken as the respiratory substrate, or we can say the protein at the last, when what to say, in some protein ഒക്കെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില സീഡ്സിൽ, ഓയിൽ സീഡ്സിൽ, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഓയിൽ സീഡ്സിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ പ്രോട്ടീൻ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ സാധാരണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. ജനറലി ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. സാധാരണ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഏതാണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, when it is digesting in our body, that will form glucose molecule. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ in the case of plants എങ്ങനെയായിരിക്കും? The food which is synthesized in the form of glucose and fructose join together to become a sucrose, and this sucrose, it can undergo digestion in the form of glucose and fructose. ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക, then it will take fructose molecule. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ it will undergo digestion to produce glucose molecule. But in the case of plants, carbohydrate, it will be synthesized in the form of glucose and fructose, and it will be joined together to become a sucrose molecule. ഈ sucrose moleculeനെ വീണ്ടും കാറ്റബോളിസം നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഉണ്ടാകും. അതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആയിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. Then fructose will be considered as the respiratory substrate. ഇനി അതല്ല, if it is converting in the form of starch, starch is a homopolysaccharide of glucose നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ? അതായത് ഒരുപാട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിനോട് കൂടിയ ഒരു പോളിമർ ആണ് എന്ത്? സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളും ആണ് എന്തെടുക്കുക? റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ the first respiratory substrate which is used for respiration, that is carbohydrate, that will be changed into glucose, and it is followed by fructose. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രക്ടോസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക. Now next one we can see, in the absence of carbohydrate, fat is considered as the respiratory substrate. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ആബ്സെൻസിലെ ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ ദിസ് ഫാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ്, see here in our case, fat, when it is digesting, it will produce fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol. ഈ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും, that is an intermediate, will enter into the respiratory pathway as an intermediate product of the glucose breakdown. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റും അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എയും ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്താ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അത് ATP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളാണ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്ലിസറോൾ വന്നിട്ട് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് ആ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലെ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ താഴത്തേക്ക് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഗ്ലിസറോള് ഗ്ലൂക്കോസ് റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ നടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പാത്വേ, അതിന് പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പാത്വേ as well as Krebs cycle. അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്ററി സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എ. നമുക്കറിയാം
ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ഫാറ്റ് ഈസ് എ respiratory substrate in the absence of glucose molecule, and this fat when it is breaking down as glycerol and fatty acid, glycerol will enter into glycolytic pathway or glucose breakdown pathway as an intermediate product as glyceraldehyde 3-phosphate, and fatty acid also enter into same pathway in the step acetyl coenzyme A. അപ്പോൾ acetyl coenzyme A എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ താഴത്തേക്കെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പോലെ തന്നെയാണ് fatty acidന്റെ break down. Okay, so there's two types of breakdown of this substrate molecule. It is called as the floating respiration. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് floating respiration. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് floating respiration. So here there is another substrate molecule is there, that is protein. Protein, when it is undergoing breakdown, it will be formed as amino acid. അമിനോ ആസിഡിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സാധാരണ നടക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് സീഡ്സിൽ, സീഡ് ജെർമിനേഷന്റെ സമയത്ത്, അതായത് പീ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ, പീ സീഡൊക്കെ പോലത്തെ സീഡ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സീഡിന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി, എന്താ ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയാ? അത് മുളച്ചു വരാനുള്ള എനർജി ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റെസ്പിറേഷനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എനർജി വെച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് പുതിയ ഷൂട്ടും റൂട്ടും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ പ്രോട്ടീൻ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുക. ഇൻ സം ഓർഗാനിസം ഈ very starving condition or in the extreme end of the starving condition, the protein digestion it can occur. Protein digestion നടന്നാലത്തെ കുഴപ്പം എന്താ അറിയോ? ഈ ഫാറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോൾ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ റെസ്പിറേഷൻ. ആ പ്രോട്ടീൻ റെസ്പിറേഷൻ നടന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പല പ്രോട്ടീൻസും എന്തായി പോകും? ഡൈജസ്റ്റ് ആയി പോകും. നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻസൈംസിന് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? നമ്മുടെ സെല്ല് ഡെത്ത് ആയി പോകും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ പ്രോട്ടീൻ റെസ്പിറേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് occurs, we can see the cell is becoming weak and it will undergo death. അപ്പൊ ആ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ വന്നിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക? പ്രോട്ടീൻ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുക. ആ പ്രോട്ടീൻ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് റെസ്പിറേഷൻ. പ്രോട്ടീൻ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് റെസ്പിറേഷൻ. അത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? അവരുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തില് ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസും കൂടെ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് റെസ്പിറേഷൻ ടു മച്ച് അമോണിയ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസം. ഒരുപാട് അമോണിയ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനകത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹാർംഫുൾ ടു ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കിൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പിറേഷനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ റെസ്പിറേഷൻ ഏതൊക്കെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതായത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ organic molecule which is macromolecule and liberating energy and storing that energy in the form of adenosine triphosphate. ഈ adenosine triphosphate നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ adenosine triphosphate ആണ് നമ്മുടെ എനർജി കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ശമ്പളം എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? ATP molecule ആണ്. So that ATP molecule when it is storing energy, whenever it is required, ആ എനർജി പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അല്ലെ? എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്? നമുക്ക് എനർജി കൂടുതൽ ഉണ്ടായപ്പോ ഓരോ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈ അഡിനോസിനോട് ഫസ്റ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എനർജി മതി, ഒരെണ്ണത്തിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എനർജി വേണം, ഒരെണ്ണത്തിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എനർജി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ എവിടെയാ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മൂന്നാമത്തെ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? So maximum energy will be liberated when the third phosphate is removing. ഇതിന്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഫോസ്ഫേറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ, ATP മോളിക്യൂളിനെ എടുക്കുമ്പോൾ.
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് എനർജി ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ATP മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസ്പിറേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രീത്തിങ് ആണ് അല്ലെ. റെസ്പിറേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ആണ്. വി ക്യാൻ സീ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. ബ്രീത്തിങ് നമുക്ക് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നോ, ദർ ഈസ് നോ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ. അവർക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ പോലെ മൂക്കോ അതുപോലെ ട്രക്കിയ, ലങ്സ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കില്ല. സോ ഹിയർ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഓക്കേഴ്സ് വി വിൽ സീ. ബ്രീത്തിങ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജന്റെ ഇൻടേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ബ്രീത്തിങ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റെസ്പിറേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ കൂടെ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ആനിമൽസിന്റെ കേസിൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഉണ്ട്. ദേ വിൽ ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ദേ വിൽ ടേക്ക് ഓക്സിജൻ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വെൻ ദേ സിന്തസൈസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓർ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഈസ് ഇവോൾവ്ഡ് അല്ലെ. ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ലേ? In water splitting complex the oxygen will be evolved during 8 photons. When it hit to this photosystem, 1 oxygen will be liberated എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് that can be used for the respiration purpose. ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ അല്ല കേട്ടോ. ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിച്ച? ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിനെ പഠിച്ചാണ്. ഇത് റെസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ബയോമാക്രോമോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ചുമ്മാ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഉപകാരപ്പെടില്ല. പ്ലാന്റ്സിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ATP മോളിക്യൂൾ. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ എന്തിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം. മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ATP മോളിക്യൂൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി വെച്ചിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം. അതുപോലെ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സീഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ATP മോളിക്യൂൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ATP മോളിക്യൂളൊക്കെ ശരിക്കും അവർ തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക? ATP മോളിക്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ATP മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക. സോ ഹിയർ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ബ്രീത്തിങ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് സ്റ്റൊമേറ്റ ഉണ്ട് അല്ലെ. സ്റ്റൊമേറ്റ വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൊമേറ്റ വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജൻ ഓൾസോ വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമേറ്റ. അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ അവർക്ക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൊമേറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ്. സ്റ്റൊമേറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നടക്കുക. അവിടെ ഓക്സിജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് ഫോം ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റുബിസ്കോ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഓർ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒക്കേർഡ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമേറ്റ ഫോർ ദ റെസ്പിറേഷൻ പർപ്പസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അടിയിൽ, അതായത് വലിയ വലിയ മരങ്ങളുടെ അടിയിൽ രാത്രി പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്, രാത്രി അവർക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ സൺലൈറ്റ്. അതേപോലെ നൈറ്റ് ടൈം ദേ വിൽ ഡു ദ റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. കാരണം എന്താ, വലിയൊരു മരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ അവരെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിൽ, ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഓർഗാനിസം ഏതാ, ക്യാമ്പ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്ത പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് അത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരുപാട് ഓക്സിജന്റെ കണ്ടന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ ദ നൈറ്റ് ടൈം ബിക്കോസ് there is no photosynthesis. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാത്രി കാലങ്ങളിലെ പ്ലാന്റ്സിന് ഓക്സിജന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനൊരു കണ്ടക്ടിങ് മെക്കാനിസം എന്താണ്
ബ്ലഡ് വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ, ബ്ലഡ് വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം വഴി ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ ത്രൂ ദ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും വലിയ മരം അല്ലേ, അപ്പൊ ഇവര് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ട്രീയില് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഓക്സിജൻ പോണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഓക്സിജൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ബോഡി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബോഡി സർഫസിൽ കൂടിയാന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഇന്നർ ഓർഗൻസിന് എല്ലാം ഓക്സിജൻ വേണം. ആ ഇന്നർ ഓർഗൻസിന് എല്ലാം ഓക്സിജൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ഓക്സിജൻ ഹാസ് ടു ക്യാരി ബൈ സംബഡി, ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസിൽ ബോഡി സർഫസിൽ കൂടി അല്ല, നമ്മൾ നോസ്ട്രൽസിൽ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ലങ്സിലെത്തും. ലങ്സിൽ നിന്ന് അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് ഉണ്ട്. ആ ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് ത്രൂ ഔട്ട് അവർ ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ ബി സർക്കുലേറ്റഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് കിട്ടുക? ഓക്സിജൻ കിട്ടുക. പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന് ആ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, പ്ലാന്റ്സ് സാധാരണ ലീഫിന്റെ സർഫസിൽ കൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ എടുക്കുക. സർഫസ് സെൽസ് ആണ് മോർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇന്നർ സെൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ദ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഫിന്റെ കേസിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ എന്താണ് ഈ തടിയുടെ ഉള്ളില് ഇന്നർ വുഡ് റീജിയൻ ദർ വി ക്യാൻ സി that part of that plant it will give only mechanical support. അവിടെയൊക്കെ ഡെഡ് ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ഒന്നും റെസ്പിറേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ലീഫിന്റെ സർഫസിൽ കൂടെ എടുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ that can be used for the respiration inside the part where the glucose is stored. ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ സെല്ല് ലൈവാണ്. ലൈവായിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സർഫസിലിരിക്കുന്ന ലീഫിലേക്ക് എളുപ്പം ഓക്സിജൻ എത്തുകയും ആ ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വേറെ സെൽസിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന അത്രയും ഇതായിട്ട് പോവില്ല. ഹിയർ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് പാരൻകൈമ സെൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ലൂസ്ലി ഇൻ ദ പെരിഫറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അതായത് പ്ലാന്റ്സിന്റെയൊക്കെ കേസിലെ പെരിഫറൽ പാർട്ടിലെ പാരൻകൈമ ടിഷ്യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് വിത്ത് ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസ് ആണ്, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ എയറിന് പാസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വുഡ് റീജിയൻ വി ക്യാൻ സി സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ ദ exchange of gas that is called as lenticel. Appo stomata, through stomata they can take oxygen and through lenticel they can take oxygen. അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ടില് see here lenticel എവിടെയാ കാണുക? lenticel it is present in the stem. അതേപോലെ നമുക്ക് റൂട്ടിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ റൂട്ടിൽ ഒരുപാട് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്, കാരണം അയോൺ പമ്പ്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റൂട്ടിലാണ്. സോ ആക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ആക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം that require ATP molecule അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടത്തെയൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് നടക്കുന്നത് റൂട്ടിന്റെ സർഫസിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദ റൂട്ട് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് സോയിൽ ഷുഡ് ബി പോറസ് where oxygen should be dissolved. അതായത് ആ സോയിലിൽ കാണുന്ന ഓക്സിജനെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. സോയിലിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത കേസ്, അതായത് മാർഷി ഏരിയാസിലൊക്കെ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കുറെ ചെളിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ that will not be having any air spaces. Everything it will be filled with water അല്ലെ. കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി ഇങ്ങനെ വളരുന്നതായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ്. ഇത് നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ത്രൂ ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാർഷി ഏരിയ the plant will take the oxygen through their root. റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാർഷി ഏരിയയിലെ പ്ലാന്റ് അത് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്ന ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സ് വഴിയാണ്. ന്യൂമാറ്റോഫോഴ്സിന്റെ ഇതിൽ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് കാണും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ന്യൂമാത്തോഡ്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമാത്തോഡ് എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റെസ്പിറേഷൻ പർപ്പസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇവിടെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ സബ്സ്ട്രേറ്റ്, റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മേജർ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ഈച്ച് കാർബൺ മോളിക്യൂൾ. എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്? 5 കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. 5 കാർബണില് വി ക്യാൻ സി
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇനി സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇതൊരു കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. എനിക്ക് അത്ര അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചല്ല ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ യു ജസ്റ്റ് if anything is wrong, you can just correct it. Okay, I just wanted to show how the energy will be liberated in this molecule. Appo idinte oro ee molecule oro carbonte edakkulla ee bond ne break cheyittana endu undaka energy liberate cheya. So in the presence of oxygen we can see this each carbon which is present in the glucose molecule is breaking down in the form of carbon dioxide and water, and it will be converted in the form of it will liberate the energy in the form of ATP molecule. So we can say 6H12O6, it will be converted to CO2 plus H2O. Carbon dioxide H2O ആയിട്ടും മാറും. 6CO2 plus 6H2O with the release of ATP molecule. And ATP molecule will be released. ഇവിടുന്ന് ഓരോ ബ്രേക്കും റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഹീറ്റ് എനർജിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ എനർജി വെച്ചിട്ട് ATP മോളിക്യൂൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഞാനിവിടെ എനർജി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എത്ര ATP ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. So here this is the way the breathing in the case of plants. ഇനി നമുക്ക് ഈ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്പിറേഷനും പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് റെസ്പിറേഷനും പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിൽ. അത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അനുസരിച്ച്. ഇനി അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ച്. റെസ്പിറേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓക്സിജന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ there are many organisms which is living in anaerobic condition, right? ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. aerobic organisms and anaerobic organisms നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. So aerobic organisms that will synthesize ATP molecule in the presence of oxygen. Okay, aerobic organisms, they will synthesize ATP molecule by aerobic respiration. Aerobic respiration വഴി ATP molecule synthesize ചെയ്യും. പക്ഷെ anaerobic organism they will synthesize the ATP molecule by anaerobic respiration. Okay, ഇനി ഈ എയറോബിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ചില ഓർഗാനിസംസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് റൈസോബിയം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാ എയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അനറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ്ലി അനേറോബ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഒബ്ലിഗേറ്റ് എയറോബിക് ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. എയറോബിക് ഓർഗാനിസത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഒബ്ലിഗേറ്റ് എയറോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് എയറോബ് ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് അനേറോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേറോബിക് കണ്ടീഷനിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസം. Okay, facultative anaerobic or obligate aerobic organism. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് അനേറോബിക് കേസിൽ അവർ ആ റെസ്പിറേഷൻ ആ സമയത്ത് അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ അനേറോബിക് ഓർഗാനിസം വി ക്യാൻ സി ഒബ്ലിഗേറ്റ് അനേറോബ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒബ്ലിഗേറ്റ് അനേറോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്ട്രിക്റ്റ് അനേറോബ് ആണ്. അവർക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത ഓക്സിജൻ ഒരു പോയിസണസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക്. ഇവിടെ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് എയറോബ്, ഇത് ഓക്സിജൻ പോയിസൺ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ സാധാരണ അവർ അനേറോബിക് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണാറ്. എയറോബിക് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതി അവർ ചത്തൊന്നും പോലെ they will do the respiration in aerobic condition. So here we can say according to the type of organism there are two different types of respiration also, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനും അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫുഡ് മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യന്റ് മാനർ. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറും. വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അനേറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ ടു 2-3 carbon compound as pyruvic acid.
ഇങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണാക്കി മാറ്റും ബൈ ലിബറേറ്റിംഗ് വെരി ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. വെരി ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 18 ഇരട്ടി എനർജിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ആ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് എനർജി എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അനഎറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഷ്ടമാണ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിൽ അനഎറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, so here the respiration which is occurring in the living organism in two different places. എവിടെയൊക്കെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറയില്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇറ്റ് occurs in chloroplast. അതേപോലെ ചില സെൽ ഓർഗനൽസിലാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ദിസ് റെസ്പിറേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ occur in cytoplasm. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാം. respiration in cytoplasm. Respiration in cytoplasm. അതേപോലെ respiration in മൈറ്റോകോൺട്രിയ. മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലും റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാം. ഓക്കെ, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ പ്രോസസ് ഇൻ ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. ഏതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എടുത്തു നോക്കിയാൽ റെസ്പിറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്നാണ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സ്റ്റെപ്പില് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമില്ല. So we will call it is a common step for respiration for both aerobic and anaerobic respiration. Okay, so here we can say respiration which is occurring in the cytoplasm, that is called as glycolysis. It is present in all living organism, and in mitochondria the respiration process which is occurring in only aerobic organism. Aerobic organismത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുള്ളൂ, മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലെ റെസ്പിറേഷൻ എയറോബിക് ഓർഗാനിസത്തിലും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പിറേഷൻ ഇറ്റ് occurs only in cytoplasm, which occurs in cytoplasm, which occurs in all common living organism. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ occur in the mesosomes also. Okay, in prokaryotic organism, in prokaryotes the respiration occurs in cytoplasm and mesosome. Mesosomeലാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പ്രോസസ്സും അതുപോലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ റെസ്പിറേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തുമാത്രം എനർജി ഓരോ ATP മോളിക്യൂളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം. ഫോർ ഈച്ച് ATP molecule to synthesize, one ATP molecule to synthesize, the energy which is required, that is 8.15 kilocalorie of energy. 8.15 kilocalorie of energy is required for synthesizing one ATP molecule. ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 686 kilocalorie of energy ആണ്. 686 kilocalorie of energy will be liberated by breaking down one glucose molecule by aerobic respiration, and it is also called as 2870 kilojoule of energy. ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ? 1 calorie is equal to 4.186 joule. 4.186 joule ആണ് ഒരു കാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 4.186 joule ആണ് കേട്ടോ. So here we can say one glucose when it is breaking down it will release 686 kilocalorie of energy in the aerobic condition. അപ്പൊ in anaerobic condition ലോ, in anaerobic condition if it is occurring fermentation process, alcohol fermentation ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ നോക്കിയാ കേട്ടോ. ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ 59 kilocalorie of energy can be liberated. 59 kilocalorie of energy can be liberated. Lactic acid fermentation ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ around 36 kilocalorie of energy. 36 kilocalorie of energy. ഈ കിലോ കാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആ ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കിലോ കാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം 8.15 kilocalorie ആണ് ഒരു ATPക്ക് വേണ്ടത്. ഈ 59 36 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കംപ്ലീറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജിനൊന്നും ATP ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ഹീറ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ATP ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സോ ഈ കേസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം 2 ATP മോളിക്യൂൾ ആണ്
ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആകെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ATP molecules only will be able to synthesize by alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഈ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ we have to study glycolysis, Krebs cycle, electron transport system, എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. That we will study in the next session.